آج 5 سال بعد سٹو کے وہ لوگ جب میرے سامنے سے گزرا، ہسبینڈ کی شادی پہ میں کیسے ریڈی ہوئی تھی، تو میں نے بولا چلو اس کے کومنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھتے۔ تو کومنٹ دیکھتی جا رہی تھی، 4-5 دیکھ کے ہٹی ہوں۔ 10 دن پہلے کا ایک کومنٹ تھا کہ شادی پنجاب میں تھی، تم کراچی میں تیار کیوں ہوئی تھی؟ اور تو بتا تم رہی ہو، رو ہم لوگ رہے ہیں، اور تم اتنا ایک دم سے مطلب جوش میں بتا رہی ہو، اور تم تیار ہوئی تو ہوئی کیوں؟ جو لوگ شادی میں پارٹ لے رہے ہیں انہیں تم کہہ رہے ہو یہ میرے اپنے ہیں، دغا کر رہے ہیں، تو کیا کر رہی تھی؟ تو بھی تو تیار ہو کے بیٹھی ہو ادھر، تو تیار ہونے کا مقصد کیا تھا، یہ پوچھ رہا ہے کونوں۔ اور ایک عورت کے 5 سال سے کہتی ہے روزانہ میرا ایک ہی کومنٹ رہتا ہے کہ آخر گھوچو نے شادی کیا کیوں؟ کوئی مجھے جواب دے گا یا میں پاگل خانہ چلی جاؤں؟ تو 5 سال ہو گیا اس عورت نے جواب مانگتے مانگتے تھک گئی، لیکن اس نے آج تک جواب نہیں دیا کہ گھوچو نے شادی کیوں کیا، کیونکہ شادی ہی نہیں کیا تو جواب کہاں سے دے گی؟ شادی کرے گا تو جواب دے گی نا، شادی جب کیا ہی نہیں تو جواب ٹٹا دے گی آ کے؟ پاگل ہو جا بھائی۔ کیا ہوا؟ اتنا دیر ہو گیا، میں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گیا۔ بس وہ سب کو اللہ حافظ بھی تو کرنا، سب کو بائے بائے بھی بس تو کر دیا، ایک دفعہ ہوتا ہے بس کر، ملنا بھی تو ہے نا، ہوتا نہیں۔ آج صبح جلدی نکلنا تھا، ہمیشہ سوچتے ہیں کہ صبح جلدی نکلیں گے لیکن لیٹ ہو بی بی جلدی نکلنے کے لیے جلدی سو کے اٹھنا پڑتا ہے، جو تم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ سورج سر پہ چڑھ کے اتر جاتا ہے تو تمہاری آنکھیں کھلتی ہے۔ وہ بندہ کے نیٹ پھٹا پڑا ہے ڈرائیونگ کر کر کے، ایک تو آنکھی کرتا رہتا ہے، لپ لوپ کرتا رہتا ہے آنکھوں کو، وہ کیسے گاڑی چلائے گا اندھیرے میں؟ تو یہ دونوں میاں بیوی کے اوپر کرم پھوٹا ہے، ایک کے پیٹ بڑکا بھاری، آگے پہلے پیٹ جاتا ہے، پیچھے سے گھوچو جاتا ہے، آنکھیں مچ 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 کر 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 کے ٹیڑھے دانت والا، اور عورت کے تو ایک سائڈ کے منہ ایسے لقوا مارا ہوا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ایک دم۔ سب بچوں کو 1000 کا نوٹ پکڑا دیا، حلیمہ کو 100 کا پکڑایا۔ اتنا حلیمہ میں فرق کیوں؟ جب کہ تم گاؤں آتی ہو تمہارا پورا ولوگ حلیمہ کی ماں سے ہی چلتا ہے، اس کے ماں باپ کو ٹوٹ مار مار کے ولوگ چلاتی ہے، اپنے بڈھا ماما کو عورتوں کے اوپر تھوپ تھوپ کے۔ بڈھا ماما بھی چپ رہتا ہے، وہ بے شرم لوگ ہیں سب، جیسے بلو ویسے اس کا بھائی، ٹراؤزرز والی بلو رانی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو دیکھا نہیں اس کے بڈھا ماما کیسے کود کود کے پیڑ چڑھ رہا تھا؟ چلنے میں دم نہیں ہے، پیڑ چڑھنے میں اتنا دم کیا بتاؤں، لڑک لڑک کے چلتا، ایسے لگتا ابھی گر جائے گا۔ اور جب پیڑ چڑھ رہا تھا، اوئے ہوئے پتہ چل گیا کہ ٹراؤزرز والی بلو رانی جو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتی ہے وہ کر سگا بھائی ہے، ایک دم بالکل سگا ایک دم سے۔ تو گھوچو نے غصہ نکال دیا سٹو پہ، ہائے ہائے اتنی ہمت آ گئی کالے کو، باپ کو دکھا رہا تھا، اپنے باپ کو دکھا رہا تھا کہ میں اس کو ڈھڑکا مار کے رکھتا ہوں۔ سرائکی میں بولتے ہیں ڈھڑکا مار کے، مطلب دھڑکا دے کے رکھتا ہوں، ڈانٹ پیٹ کے رکھتا ہوں۔ اپنے باپ کے سامنے دکھا رہا تھا کہ میری یہ اوقات ہے، کیونکہ باپ کو تو پتہ ہے یہ دھوبی کا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہے، بھوکھا مرتا رہتا ہے صبح سے شام، اور جب کھانا ملتا ہے 4 باتیں سن کے۔ اب تک تو سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب یہ کوثر کو ٹرپ پہ لے جاتی ہے ناران وغیرہ تو اینڈ آف سیزن ہو جاتا ہے نا، تو سیزن اینڈ کرنے کے لیے اسے گھما پھرا کے لادوا کے بیک کے چلے آتے ہیں، ایک جوڑا کپڑا دے کے۔ تو یہ اس کے پیٹرن ہیں، ٹھیک ہے۔ گاؤں جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اسے پھینکوا کے بھاگ آتی ہے، اور وہ گھوچو کہتا تھا کہ ہم ٹرپ پہ تبھی جائیں گے جب کوثر جائے گی، کیونکہ پیچھے سے ابراہیم پاپا پاپا کر کے روتا ہے۔ لیکن ابراہیم کو تو گاؤں میں فیک آئے، وہاں پہ تھوڑی نا پاپا پاپا کرے گا، وہاں تو 2 اور پاپا ہے، ایک جو کھٹیا کے نیچے چھپا رہتا ہے اور دوسرا جو کھیت میں کام کرتا ہے۔ ڈھولو خوش نصیب کے پاس 3 پاپا ہے، بالکل بڑی مما کی طرح، ٹھیک ہے۔ بڑی مما کے پاس بھی تو 3 پاپا ہے، پہلے مما کے ناظم پاپا، پھر مما کے یاسین پاپا، ابھی مما کے گلو پاپا۔
इसी तरह ढोलू के है असली पापा मुस्टंडू, दूसरा पापा कल्लू कल्लन, तीसर का पापा ड्रामा वाला गोचू पापा, जो ना काम का ना काज का, बस आ जाता है कैमरा हिलावत अपन। तो इब्राहिम को ऐसे फेंक के भागा है वहाँ से, मैं बोलूँ क्या है, क्या बात है, क्या बात है। गांव में शिरीन कमरान तो है नहीं, कौन देखेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे जासूस बैठे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। कोसर टाउन में नजर आएगी, कॉल आएगा, अरे हे ओ मेरी बहन, आज वो आई थी, बाजार घूम रही थी, साथ में होकर कल्लू था, टूटा बाइक लेके आया था। तो ये सब बताने वाले बहुत बैठे हैं, अकेली तो कोसर जाएगी नहीं। पहले मैंने इन लोगों को इतना डंडा करा था कि कोसर पहले अरशद के साथ कोसर अपने माँ के घर जाती थी, फिर वहाँ से बाजार जाती थी असीम के साथ, लेकिन अरशद के साथ नहीं जाती थी। इतना मैंने इनको डंडा पहना के रखी थी। तो अभी मैं तो इधर आ गई हूँ, ये लोग सोच रहे होंगे हु इज़ वाचिंग। अरे भैया, दीवार के पास कान है, आँख है, सब है, देखेंगे। वही दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ लियाकतपुर। कमेंट में लोगों का कहना है कि कोसर के कारण घोचू सट्टू पे गुस्सा कर रहा था। वो गुस्सा इसलिए कर रहा था कि उसके पूरे खानदान बैठे पड़े वहाँ पे, और ये मैडम को पड़ी थी घर में ताला मारना। बाप को कुत्ता जैसे रास्ते पे बैठा के ताला मार के आई है। वो राबिया भी उधर ठहरी है ना, तो वो सब शाहिद अमीन के घर ठहरेंगे। ये पूरा मकान को ताला मार के जाती है। तो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि ये वका यार क्या नाम है लड़का का, अवैस और सुल्तान, हु आर दे। तो वो शाहिद अमीन के बच्चे हैं। अवैस और सुल्तान वही है मदनी के भाई, जो मदनी ने सबसे पहले बताया था कि कोसर गोचू की औरत नहीं, ड्रामा कैरेक्टर है, और मदनी वही हीरा का भाई है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, और ये भी घुस के जाती है उनके घर में बिहाइंड द कैमरा। तो लोग पूछ रहे हैं बुढ़ा कहाँ रहता है। भाई बुढ़ा लवारिस के तरह आंगन में रहता है, तो राबिया कहानी उससे लेके जाती है। गाड़ी खाली जा रहा था, बुढ़े को बिठा लेती, करेक्टा तो नहीं गई ना। तो लोग अपने तरफ से लगा रहे हैं बहुत अच्छा, कोसर को नहीं लेके जा रही हूँ। अरे भाई, उसे देने के लिए पेमेंट भी तो होना चाहिए। इतना पेमेंट तो मैं पूरे ख़ानदान के भरती है। इस बार पेमेंट कम दिया है, सबको हुक्म दे दिया वीडियो बनाओ। इस बार सबको हुक्म मिला है वीडियो बनाओ, असीम बनाने लग गया है ढोलू का वीडियो सबका। इस बार गांव से बहुत सारा टिकटॉक अकाउंट बन गया है, बहुत से लोग दिखा रहे हैं ढोलू को, क्या पता भांडा ना फोड़ दे कोई अच्छे खासे रकम से। तो घोचू, इस बार कोसर को छोड़ना इतना आसान नहीं है। कोसर इस बार दिखाएगी तुम्हें अपना असल रूप। पहले तो असीम ने सिर्फ इतना बोला था कि जब इनके वीडियो नहीं चलती है तो मेरी बहन का नाम लेते हैं और हमारे ऊपर बातें करते हैं और हमें गाली दिलवाते हैं, तो कि इनके पैसा आए, ठीक है। अब क्या बोलेगा। तो इसके कल वाला व्लॉग में राबिया कानी की बड़ी लोगों ने वाह वाह किया है, ठीक है। लोगों ने कहा है कि राबिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राबिया इतना सुंदर है, और राबिया स्पेशल जाके सबको एक एक को कमेंट में खोज खोज के थैंक्स कराए। वाह वाह राबिया, इतनी खूबसूरत हो तुम, हमें तो पता ही नहीं था। कमेंट देखा तब मैंने बोला चल देखते हूँ इज़ राबिया कानी। तो जो थंबनेल पे फोटो लगा है दैट वन इज़ राबिया कानी, नलका रानी। तो कोसर जब गई थी नारायण, तो कोसर कहती है कि गोचू कहता है ना, कोसर तो नहीं कहती है, गोचू का टाइटल लगता है कि कोसर ने घर लॉक करना भूल गई, तो उस घर में ताला नहीं लगा के गई, ठीक है। भाई ये जो डीडी के खानदान बैठे हैं, फातिमा, रुबीना, बच्चे कच्चे खच्चे सब कोसर वाला मकान में रात को जाके सोते हैं। पहले भी सर्दियों में जाके डीडी वाले सोए थे, तब वहाँ पे बाबर का हीटा पड़ा रह गया था। घोचू बोल रहा था कि बाबर का हीटा ही नहीं रह गया। तो भाई जब बाबर के घर कोई मेहमान आता है तो कोसर के घर में सोते हैं, इसलिए कोसर का घर लॉक नहीं था। और वैसे भी कोसर के घर में उसके ससुराल वाले रहते हैं,
तो लोग कमेंट में पीछे पड़ गए कि कोसर जब घर लॉक नहीं की तब तो तुमने गुस्सा नहीं किया था। अरे भाई, ये गोचू सट्टू पे भी गुस्सा नहीं कर रहा है, उसे ड्राइविंग करके लेके जाना है, तभी बोल रहा है कि जल्दी करो अंधेरा हो जाएगा, वरना अंधेरे के कारण सुबह निकलते हैं ना लोग कि ट्रैवलिंग दिने दिन हो जाए पूरा। तो वहाँ पे गोचू कहता है कि जल्द करो, बस एक बार मिल लिया बहुत है, ये बार बार क्या मिलने का तमाशा लगा के रखे हो। तो ये घोचू जो है पैसों के लिए भी लालची है, वो नहीं चाहता है कि उसके गांव वालों को सट्टू पैसे बांटे, वो तो चाहता है कि भांडा फोड़ते रहे गांव वाले और मज़ा आता रहे। तो कोसर घर जाते बाप के अपना रंग दिखाने लग जाएगी, टिकटॉक अकाउंट बनाएगी, इंस्टाग्राम बनाएगी, यूट्यूब बनाएगी, सब बनाएगी इस बार। तैयार रहना अच्छा तुम लोग, क्रिएटा कोसर से मिलो। खैर, तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।